Good morning to students. Today our class is going on. What type of expenses are undertaken a group of expenses? ఎలాంటి ఖర్చుల్ని ఏ గ్రూప్ కింద తీసుకోవాలి? ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ద పెట్టి క్యాష్. పెట్టి క్యాష్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు సేమ్ నేచర్ కొన్ని రకాల ఖర్చుల్ని కొన్ని గ్రూప్ కింద తీసుకోవాలి. అసలు ఏ ఖర్చుల్ని ఏ గ్రూప్ కింద తీసుకోవాలి అనేది మనం ఈ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ టేకెన్ ఇన్ ఆర్ అండర్ ద హెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ అండర్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఏ ఖర్చుల్ని ఏ గ్రూప్ కింద తీసుకోవాలి ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ద పెట్టి క్యాష్. పెట్టి క్యాష్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ఖర్చుల్ని కొన్ని గ్రూపుల్లోనే మనం టేకింగ్ తీసుకోవాలి, కొన్ని గ్రూప్ కింద తీసుకోవాలి. అలాంటి ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏ గ్రూప్ కింద తీసుకోవాలనేది మనం ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ వన్, ప్రింటింగ్. White papers, pens, pencils, gum, ink bottle, erasers. ఇలాంటి వాటిని ప్రింటింగ్, వైట్ పేపర్స్, పెన్స్, పెన్సిల్స్, గమ్స్, ఇంక్ బాటిల్స్, ఎరేజర్స్ ఇలాంటి వాటిని ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ హెడ్ తీసుకోవాలి. సో మనకి ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ లో ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇచ్చినా దాని యొక్క గ్రూప్ ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ. So printing, the group of printing and stationery includes printing, white papers, pencils, pens, gums, ink bottles, erasers, etc. Next, postage, telegram, telephone, mailing charges. Mailing means postage. Postal covers and postal stamps. Envelope covers. Etc. are taken into the group of postage and stationery. Postage and telegrams. So postage and telegram, the group includes postage, telegram, telephone, mailing charges, postal covers, postal stamps, envelope covers, etc. are included in the group of postage and telegrams. Next, cottage, carriage, auto charges, bus fare, rickshaw charges, traveling, etc. So carriage and cottage. So the group carriage and cottage includes cottage, carriage, auto charges, bus fare, rickshaw charges, traveling charges, etc. Next one, office cleaning, tea and tiffin charges, tips to tune,
etc. are taken into the group of office expenses. So the group or head of office expenses includes office cleaning, tea and tiffin charges, tips to tune, etc. So refreshments, entertainments, city cable charges, internet charges, etc. are included in the group of refreshments and entertainment. లేదా only entertainment expenses. Entertainment group. Under the group of entertainment includes refreshments, entertainment charges, city cable charges, internet charges, etc. Repairs, maintenance, upkeep of small equipments or etc. are included in the group of repairs and maintenance. Repairs and maintenance. Paid to persons is included in the group of ledger. And wages paid or remuneration to simple work. That means not repeated work. In the head of wages, so the head of wages included wages paid, remuneration to simple work. That means that work is not repeated in future or rarely repeated. So wages paid, remuneration to simple work is taken under the head of wages. So once again, first నుంచి మనం చెక్ చేద్దాం. Printing, white papers, pens, pencils, gum, ink bottles, erasers are taken into the under head of printing and stationery. Printing and stationery heading పెట్టినప్పుడు ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ తీసుకోవాలి. ప్రింటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని చెప్పినా, వైట్ పేపర్స్ అని చెప్పినా, పెన్సిల్స్, పెన్నులు, గమ్ బాటిల్స్, ఇంక్ బాటిల్స్ ఇలాంటి చెప్పినప్పుడు మనం హెడ్ ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ తీసుకోవాలి. పెట్టి క్యాష్ బుక్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు. అలానే పోస్టేజ్ ఎక్స్పెన్సెస్, టెలిగ్రామ్, టెలిఫోన్, మెయిలింగ్ చార్జెస్, పోస్టల్ కవర్స్, పోస్టల్ స్టాంప్స్, ఎన్వలప్ కవర్స్ అని చెప్పినప్పుడు మనం హెడ్డింగ్ పోస్టేజ్ అండ్ టెలిగ్రామ్ తీసుకోవాలి. అలానే
కాటేజ్, క్యారేజ్, ఆటో చార్జెస్, బస్ ఫైర్, రిక్షా చార్జెస్, ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనే ఎక్స్పెన్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు మనం క్యారేజ్ అండ్ కాటేజ్ అనే హెడ్డింగ్ తీసుకోవాలి. అలానే ఆఫీస్ క్లీనింగ్, టీ అండ్ టిఫిన్ చార్జెస్, టిప్స్ టు ప్యూన్ ఇలాంటి ఎక్స్పెన్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు మనం హెడ్డింగ్ ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ తీసుకోవాలి. రిఫ్రెష్మెంట్స్, ఎంటర్టైన్మెంట్, సిటీ కేబుల్ చార్జెస్, ఇంటర్నెట్ చార్జెస్ అనే ఎక్స్పెన్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు మనం హెడ్డింగ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ తీసుకోవాలి. ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ రిఫ్రెష్మెంట్ కలపొచ్చు లేదా ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ రిపేర్స్, మెయింటెనెన్స్, అప్కీప్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఎక్సెట్రా ఇలాంటి ఎక్స్పెన్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు మనం హెడ్డింగ్ గ్రూప్ రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ అనే గ్రూప్ తీసుకోవాలి. అలానే పెయిడ్ టు పర్సన్స్, ఏదైనా ఒక వ్యక్తి పెయిడ్ టు రామ, పెయిడ్ టు కృష్ణ, పెయిడ్ టు గాయత్రి, ఇలా ఒక పర్సన్ కి స్మాల్ అమౌంట్, వెరీ స్మాల్ అమౌంట్, లెస్ దాన్ 100 రూపీస్ ఇలా మనం పేమెంట్ చేసినప్పుడు పెయిడ్ టు పర్సన్స్ పే చేసినప్పుడు లెడ్జర్ అకౌంట్ అని తీసుకోవాలి. అలానే వేజెస్ పెయిడ్ ఆర్ రెమ్యునరేషన్ టు సింపుల్ వర్క్ ఆర్ నాట్ రిపీటెడ్ వర్క్ కి ఏదైనా అమౌంట్ పే చేసినప్పుడు మనం వేజెస్ అనే హెడ్డింగ్ తీసుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ టేకెన్ ఇన్ టు ద అండర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో మనకి ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ హెడ్డింగ్స్ తీసుకోవాలి. సో మనం ఫస్ట్ బిఫోర్ ప్రిపేరింగ్ ద పెట్టి క్యాష్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ముందు ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ కి ఏ హెడ్డింగ్ తీసుకోవాలంటే మనం కొంచెం రీడ్అవుట్ చేసుకొని మనం మెమరీలో తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట. సో సేమ్ నేచర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఇవన్నీ కూడా ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ అనే ఎక్స్పెన్సెస్ కి, అంటే ప్రింటింగ్, వైట్ పేపర్స్, పెన్స్, పెన్సిల్స్, గమ్, ఎరేజర్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ గ్రూప్ కి సంబంధించింది. అలానే పోస్టేజ్, టెలిగ్రామ్, టెలిఫోన్, మెయిలింగ్ చార్జెస్, పోస్టల్ స్టాంప్స్, పోస్టల్ కవర్స్ అనేది పోస్టేజ్ అండ్ టెలిగ్రామ్ అనే గ్రూప్ కి సంబంధించింది. క్యారేజ్, కాటేజ్, ఆటో చార్జెస్, బస్ ఫేర్, ట్రావెలింగ్ ఇలాంటి ఎక్స్పెన్సెస్ అనేది క్యారేజ్ అండ్ కాటేజ్ అనే గ్రూప్ కి సంబంధించింది. ఆఫీస్ క్లీనింగ్, టీ అండ్ టిఫిన్ చార్జెస్, టిప్స్ టు ప్యూన్ అనేది ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనే గ్రూప్ కి సంబంధించింది. రిఫ్రెష్మెంట్, ఎంటర్టైన్మెంట్, సిటీ కేబుల్, ఇంటర్నెట్ చార్జెస్ అనేది ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ రిఫ్రెష్మెంట్ కి సంబంధించిన గ్రూప్ కి సంబంధించిన ఎక్స్పెన్సెస్. రిపేర్స్, మెయింటెనెన్స్, అప్కీప్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎక్విప్మెంట్స్ అనేది రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ కి సంబంధించింది. పెయిడ్ టు పర్సన్స్ అనేది లెడ్జర్ అనే గ్రూప్ కి సంబంధించింది. వేజెస్ పెయిడ్ టు రెమ్యునరేషన్ సింపుల్ వర్క్ టు అంటే సింపుల్ రెమ్యునరేషన్ టు సింపుల్ వర్క్ ఆర్ నాట్ రిపీటెడ్ వర్క్ అనేది వేజెస్ అనే గ్రూప్ కి సంబంధించింది. సో థ్యాంక్ యూ.